رات ٹھیک 12:07 پر سلمان کی فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، مجھے بچا لو۔ سلمان نے سوچا شاید کسی نے غلط نمبر پر میسج کیا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، لیکن اگلی رات بالکل اسی وقت پھر وہی پیغام آیا، مجھے بچا لو۔ اس بار سلمان نے فوراً لکھا، آپ کون ہیں؟ چند سیکنڈ تک کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک اور پیغام آیا، اگر تم نے یہ پیغام کسی کو بتایا تو شاید میں کل زندہ نہ رہوں۔ سلمان کے ہاتھ رک گئے اور وہ ایک معمولی سا لڑکا تھا، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی تعلق، نہ اتنے پیسے کہ کسی بڑے مسئلے میں کود سکے۔ پھر بھی اس نے اگلی رات اس نمبر کا انتظار کیا، اور جب پیغام آیا تو اس کے ساتھ ایک ایسی تصویر بھی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی سلمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ تصویر میں موجود لڑکی اسے پہلے سے جانتی تھی۔ مگر سوال یہ تھا، وہ لڑکی سلمان سے مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ اور سب سے خطرناک بات، اس لڑکی کا تعلق شہر کے ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے خلاف بولنے کی ہمت بھی بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کرتے تھے۔ سلمان شہر کے ایک پرانے علاقے میں اپنے چھوٹی بہن اور بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ صبح وہ ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا اور رات کو ایک چھوٹے سے دکان پر حساب کتاب کرتا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب وہ گھر آتا تو ماں سو رہی ہوتی، بہن اپنی کتابیں کھولے بیٹھی ہوتی۔ سلمان خوشی سے اپنا بٹوا دکھاتا، چند نوٹ اور کچھ سکے، پھر بجلی کا بل دیکھتا اور دواؤں کی پرچی دیکھتا اور اگلے دن فکر میں سو جاتا۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی خواہش نہیں تھی، بس وہ چاہتا تھا ماں کا علاج مکمل ہو جائے، بہن کی تعلیم جاری رہے اور گھر کسی کے قرض میں نہ ڈوبے۔ اس لیے جب پہلی بار وہ نامعلوم پیغام آیا، سلمان نے اسے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن تصویر دیکھنے کے بعد اس نے نیند نہیں آئی۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی، نام تھا مہرین، شہر کے مشہور کاروباری خاندان کی بیٹی۔ سلمان نے اسے کئی بار اخبارات اور سوشل میڈیا پر دیکھا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ لڑکی اسے کیوں لکھ رہی تھی؟ اگلی رات سلمان نے جان بوجھ کر فون اپنے پاس رکھا۔ 12:07 ہوئے، فون پھر بجا۔ اس بار صرف 3 الفاظ تھے، کھڑکی کے پاس جاؤ۔ سلمان فوراً اٹھا، وہ کھڑکی تک گیا، پردہ تھوڑا سا ہٹایا۔ سامنے والی سڑک بالکل خاموش تھی، لیکن سڑک کے کونے پر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کی لائٹس بند تھی۔ سلمان نے دوبارہ فون دیکھا، نیا پیغام آیا، گاڑی کو مت دیکھو، صرف میری بات سنو۔ سلمان نے لکھا، تو کہاں ہو؟ جواب آیا، وہ جگہ جہاں سے میں خود نہیں نکل سکتی۔ سلمان نے پوچھا، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر جواب آیا، جس شخص پر میرے والد سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سلمان کے ذہن میں ایک ہی سوال آیا، اگر مہرین واقعی خطرے میں تھی تو اس نے پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کیا، اور اس نے سلمان ہی کو کیوں چنا؟ تیسری رات پیغام آیا، کل شام پرانے ریلوے اسٹیشن کے کھڑے نیچے آنا، اکیلے۔ سلمان کئی گھنٹے سوچتا رہا، وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی شخص مصیبت میں تھا تو اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن شام کو سلطان مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، ٹرینیں آ رہی تھیں، جا رہی تھی، مگر مہرین کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک ایک لڑکا سلمان کے قریب آیا، اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ سلمان کے ہاتھ میں رکھا اور بغیر کچھ کہے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ لفافے کے اندر ایک تصویر تھی، اور تصویر دیکھتے ہی سلمان کو دھکا لگا۔ وہ تصویر میں مہرین کی نہیں تھی، اس میں مہرین کے والد تھے۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی تھی جسے سلمان نے کبھی ٹی وی پر دیکھا تھا، شہر کا ایک بااثر کاروباری شخص، اور تصویر کے پیچھے صرف ایک تاریخ لکھی تھی، 14 مارچ۔ سلمان نے تاریخ دیکھی، پھر فون دیکھا، اسی لمحے مہرین کا پیغام آیا، اب تم سمجھ سکتے ہو کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہی تھی۔ سلمان نے فوراً جواب دیا، تمہارے والد کو کیا ہوا ہے؟ مہرین نے لکھا، میرے والد کو کچھ نہیں ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس سے کئی لوگوں کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ سلمان نے پوچھا، وہ کیا فیصلہ ہے؟ مہرین نے جواب نہیں دیا، اس کے بجائے ایک فائل کی تصویر بھیجی۔ فائل پر کئی کمپنیوں کے نام تھے، کچھ دستخط، کچھ نمبر، اور ایک جگہ سلمان کا اپنا نام بھی لکھا تھا۔ سلمان حیران رہ گیا، وہ تو ایک معمولی ملازم تھا، اس کا نام ایسی فائل میں کیسے آ سکتا تھا؟ مہرین نے لکھا، تمہارے والد کی موت حادثہ نہیں تھی۔ سلمان کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کے والد کئی سال پہلے ایک فیکٹری میں کام کرتے ہوئے جان سے گئے تھے۔ گھر والوں کو بتایا گیا تھا کہ مشین میں خرابی ہوئی تھی۔ سلمان نے کبھی اسی بات پر شک نہیں کیا تھا، لیکن اب ایک اجنبی لڑکی اسے بتا رہی تھی کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سلمان نے فوراً پوچھا، تمہیں میرے والد کے بارے میں کیسے معلوم؟ کافی دیر بعد جواب آیا، کیونکہ میرے والد بھی اسی راز کا حصہ تھے۔ سلمان اگلی صبح سیدھا اس پرانی فیکٹری کے علاقے میں گیا۔ وہاں اب فیکٹری بند تھی، دروازے پر رنگ لگت
लग गए थे और दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे और अंदर हर तरफ खामोशी थी। सलमान ने एक बूढ़े चौकीदार से अपने वालिद के बारे में पूछा। बूढ़े ने पहले तो उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम बशीर के बेटे हो? सलमान ने सर हिलाया। बूढ़े ने इर्द गिर्द देखा, फिर उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। चौकीदार ने अलमारी के नीचे से एक गंधक आलूदा डब्बा निकाला। उसने कहा, तुम्हारे वालिद ने मरने से 2 दिन पहले ये मेरे पास रखा था। सलमान ने कांपते हाथों से डब्बा खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी, एक कागज और एक छोटी सी यूएसबी थी। कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी मेरे बेटे को हकीकत जानने की जरूरत पड़े तो ये उसे दे देना। सलमान ने यूएसबी हाथ में ली, लेकिन उसे क्या मालूम था उस छोटी सी यूएसबी में ऐसा सबूत मौजूद था जो पूरे शहर के ताकतवर लोगों को हिला सकता था। सलमान ने यूएसबी अपने दोस्त के लैपटॉप में लगाई। उसमें सिर्फ एक वीडियो थी। वीडियो में सलमान के वालिद नजर आए। वो कैमरा के सामने बैठे थे, चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, अगर ये वीडियो मेरे बेटे तक पहुंच गई है। वो चंद लम्हे खामोश हुए, फिर बोले, तो समझ लेना कि मैं जिस चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा था वो अब मेरे लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने कुछ नाम लिए, कुछ तारीखें बताई और आखिर में एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर सलमान की सांसें रुक गईं, मेरीन के वालिद। लेकिन वीडियो का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। आखिर में सलमान के वालिद ने कहा, मेरीन पर भरोसा करना, लेकिन उसके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स पर नहीं। सलमान ने फौरन मेरीन को पैगाम किया, मैंने वीडियो देख ली है। कई मिनट तक जवाब नहीं आया, फिर सिर्फ एक जुमला आया, अब वो तुम्हें भी तलाश करेंगे। उसी रात सलमान के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सलमान ने पर्दे से बाहर देखा, 2 आदमी गाड़ी से उतरे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी, बहन भी वही थी। सलमान ने फौरन यूएसबी छिपाई और घर के पिछली तरफ से सबको बाहर निकाला। वो लोग घर में दाखिल हुए, कमरे तलाश किए, अलमारियां खोली और फिर एक शख्स ने कहा, वो चीजें यहाँ नहीं है। सलमान ने दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे पहले बार एहसास हुआ ये खेल इसकी सोच से कई बड़ा था। वो अपनी माँ और बहन को एक महफूज जगह पहुंचाकर मेरीन से मिलने निकला। मेरीन एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। सलमान ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे इस सब में क्यों घसीटा? मेरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या मैं खामोश रहती या फिर किसी ऐसे शख्स को तलाश करती जिसका माजी उन लोगों से जुड़ा हो। सलमान ने पूछा, और तुमने मुझे क्यों चुना? मेरीन ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने आखिरी बार तुम्हारा नाम लिया था। सलमान ने यूएसबी मेरीन के हवाले कर दी। मेरीन ने कहा, ये सबूत सिर्फ मेरे वालिद के खिलाफ नहीं। वो रुक गए और फिर बोले, ये साबित करता है कि तुम्हारे वालिद ने एक बड़े फराड को रोकने की कोशिश की थी। सलमान को पहली बार अपने वालिद पर फख्र महसूस हुआ। वो शख्स जिसे लोग सिर्फ एक आम मजदूर समझते थे, दर हकीकत कई लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल चुका था। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था, अगर मेरीन के वालिद इस मामले में शामिल थे तो मेरीन उनके खिलाफ क्यों खड़ी थी? मेरीन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी सच बहुत देर से मालूम हुआ। फिर उसने एक और फाइल सलमान के सामने रखी। उसमें मेरीन के वालिद का एतराफ मौजूद था। उन्होंने लिखा था, मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, तुम्हारे वालिद ने मुझे रोकने की कोशिश की, मैंने खामोशी इख्तियार की और उसकी खामोशी की कीमत एक इंसान ने अपनी जान से अदा की। सलमान कुछ नहीं बोला। कई सालों से जिस हादसे को वो अपनी किस्मत समझता रहा था वो किसी की गलती थी। मेरीन ने वो तमाम सबूत कानूनी इदारों तक पहुंचाने की फैसला किया। तहकीकात शुरू हुई, कई बड़े नाम सामने आए और वो आखिर वो लोग पकड़े गए जिन्होंने बरसों तक दूसरों की खामोशी रखा था। मेरीन के वालिद ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया। सलमान के लिए सबसे अहम बात आया बदला नहीं था, वो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था, मेरे वालिद के साथ असल में हुआ क्या था? अब उसे जवाब मिल चुका था। कुछ अरसे बाद सलमान ने अपने वालिद के नाम से एक छोटा सा टेक्निकल इदारा कायम किया जहाँ गरीब नौजवानों को मुफ्त हुनर सिखाया जाता था। मेरीन ने भी उसका काम में उसका साथ दिया। लेकिन उन दिनों की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये था कि मेरीन ने सलमान को इसलिए नहीं चुना कि वो ताकतवर बन गया था, और सलमान ने मेरीन को इसलिए माफ नहीं किया कि वो अमीर खानदान से थी। दोनों ने एक दूसरे को सच्चाई के बुनियाद पर समझा, और शायद इस कहानी का असल सबक यही है, कभी जिंदगी में एक नामालूम पैगाम, एक मामूली सा फैसला या एक छोटी सी हिम्मत इंसान को ऐसी हकीकत तक पहुंचा देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और अगर आपकी जिंदगी में भी इसी वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है तो याद रखें, हर खामोश रात के पीछे कोई न कोई सुबह जरूर छिपी होती है। अगर आपको सलमान की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें द अख्तर स्टोरीज को, और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, क्योंकि बाद रात वक्त गुजरने से खत्म
ختم نہیں ہوتے، وہ صرف صحیح انسان کے سامنے آنے کا انتظار کرتے ہیں دوستو۔